ہیں جی الوداع 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 ہے ہائے ہائے۔ وہ کون سی صورت ہے جو غیب سے دولت، پیسہ، مال و اسباب کے ڈھیر لگا دیتی ہے؟ ایک عورت اپنے خامد کو کہتی ہے کہ آٹا نہیں ہے، کیوں نہیں لے کے آتے آٹا؟ خامد نے کہا لایا تو تھا۔ وہ کہنے لگی ساری زندگی کے لیے لے آئے ہو، اب ختم ہے۔ خامد گیا، یقین کریں بھئی گیا اور اپنے کچن میں دیکھا، چیک کیا تو اس میں سے 2 کلو آٹا ابھی ہے تھا۔ بیوی آئی، اس نے دیکھا تو وہ ڈبہ جو آٹے والا اس میں آٹا پڑا ہے۔ کہنے لگی اللہ جانتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ خالی ہے، ہاں اتنا سا آخر میں جو وہ چوک میں پڑا رہ جاتا ہے نا، آخر میں ڈبہ اس طرح کرو تو رہ جاتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے آئے ہائے ہائے ہائے۔ الوداع 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 ہے، اے مدینے جانے والے تیری الوداع ہے۔ او میرا بھی پیغام وہاں پر دینا، رو رہا ہے عمران یہ بتانا، اور تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، اے مدینے جانے والے تیری الوداع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج اس کو اس عمل کی اجازت دیتا ہوں، ہماری بہن ہے کوئی یا کوئی بھائی ہے کوئی بزرگ ہیں، جو پوری ویڈیو دیکھے گا عمل کی اجازت ہے، ایک لائک بھی کرے اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں۔ دوستو میں آج آپ کو اچھا وہ شاعر نے جو کہا ہے نا کہ تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ایک مدینے والا مدینے جا رہا ہے تو میرا دل کیوں روئے؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے وہ مدینے جا رہا ہے، لیکن میرا دل اس لیے رو رہا ہے کہ اے کاش یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مہر لگائی ہے اس کے آنے کی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، مجھے بھی بلا لیجئے اپنے پاک شہر میں، اپنے مدینہ میں، اور مکے میں اللہ کے گھر کا طواف ہمیں نصیب ہو، آمین، اور آپ سب کو بھی نصیب ہو۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ کون بولے گا آمین؟ کون بولے گا؟ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ تو دوستو بہرحال نعت اگر میں زیادہ پڑھوں تو لوگ نعت نہیں سنتے اور پھر یہ ویڈیو جو ہے ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر لوگ نعت کو سکپ کریں گے نا پھر ویڈیو یوٹیوب نہیں دکھاتا، کہتا ہے یار اس میں کچھ نہیں ہے، لوگوں نے پسند نہیں کی۔ بہرحال جو نعت کو نہیں پسند کرتے نا، میں کچھ نہیں کہتا ان کے بارے میں، بس میں کیوں شکایت کروں سجن کی، خدا ہی اب فیصلہ کرے گا۔ تو دوستو شخص گیا، بیوی نے عہد و پیمان کر ڈالے کہ نہیں تھا آٹا، کس طرح اتنا آٹا ہے کہ اب 2 دن اور چلے گا۔ یہ ہے غیب کی مدد۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب غیبی مدد آتی ہے نا، ہماری ایک پھپھو تھی، میری پھپھو تو نہیں تھی، میری والدہ صاحبہ کی، تو میرے پاس وہ دکان پر بیٹھی رہا کرتی تھی، بزرگ تھی بڑی، 90 سال ان کی عمر سی، کتنی؟ کمنٹ میں بتاؤ میں دیکھوں آپ ہوش میں ہو کہ نہیں۔ 90 سال ان کی عمر تھی، میرے پاس دکان پر آ جاتی، میرے نانا جی کی بہن تھی اور میری والدہ کی پھپھو، تو اچھی گپ تھی میری، گپ ہونے کی بات ہے نا، اب اور بھی کافی پھپھیاں ہیں میری والدہ صاحب ہے، کہیں تو ایسی ہیں جو مجھے جانتی بھی نہیں ہوں گی، لیکن اب کوئی نہیں رہا دنیا میں، پھپھیاں ساریاں چلی گئی ہیں۔ یہ 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، تو میرے پاس دکان پر بیٹھ جاتی آ کے، بڑی گپ لگاتی۔ ایک بار کہنے لگی کہ میں اللہ نے میرے تے انی مہربانی کیتی ہے کہ میں سرہانا چکنی ہیں تھلوں پیسے، کمبل چکنی ہیں تھلوں پیسے، الماری جانی ہے اپنے کپڑے فرولنی ہے کتے کرنی ہے تھلوں پیسے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہوتا ہے غیب کی مدد۔ تو ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والا بندہ یہ تسبیح 101 مرتبہ 101 ٹائم
ये पढ़ लो, तस्बीह पढ़कर खुद पर दम करो, क्या खुद पर, और खास कर अपने इस तरह माथे पर भी कर देना। इंशाअल्लाह ताला गैब के ऐसे खजाने खुलेंगे। बाकी मैंने हजारों लोगों को ये अमल बताया हुआ है। एक बंदा तो कहता है कि उससे 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला है। यानी कितने ही वाकयात हैं, कितनी कौन कौन सी कहानी है जी, कौन कौन सी स्टोरी मैं आपको बताऊं, है जी। तो बहरहाल बात इस तरह के कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी हो, कहानी हो, सुन के जो मर्जी कर लो, जब तक हमारा अपना ईमान है ये कामल नहीं ना होगा। हाँ, देता रब यार, देता खुदा है, इसमें जरा शक नहीं मगर, पर देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अमल आपको बताता हूं, आपसे गुजारिश है कि लाइक करें। किसके सदके? देता खुदा है, इसमें जरा शक नहीं मगर। क्या पता आज आपका लाइक आपकी तकदीर बदल दे। मैं नुसरबाजी कर रहा हूं, लाइक लेने के लिए कर रहा हूं। ना करो ना करो, हो सकता है आज ही किस्मत में लिखा हो, कोई पता ही नहीं। देता खुदा है, इसमें जरा शक नहीं मगर, पर देता है नेमतें वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वार के जी। तो बिस्मिल्लाह के नाम पर एक लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब मर्जी से करना है, ये कोई वास्ता नहीं मैं दे रहा। अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी करें, ठीक है जी। अपना नाम, शहर का नाम बताएं और इस वीडियो को किसी एक न एक जगह शेयर कर दें। दोस्तों ये मेरे पास वजीफा लिखा है, रब का आप प्यारा होना चाहते हो, जब इंसान चाहे औरत हो चाहे मर्द, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि बंदा तो बंदा है ना, औरत है चाहे मर्द है, बंदा है वो रब का है। इस बात से आप एग्री हो मेरे? अगर औरत है तब भी, अगर मर्द है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, रब का जो प्यारा हो गया ना वो सब का प्यारा, जो रब का प्यारा वो सब का प्यारा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में तोहफा भेजो। जोहर की नमाज वैसे किसी नमाज में पढ़ सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन जोहर की नमाज मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो जोहर की नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसका जिस्म ताकतवर रखता है। अब देखें, मौत जो है ये तो सबको आनी है। अब बंदा मरने से पहले है जी, बंदा कुछ साल पहले मोहताज हो जाए, कमज़ोर हो जाए, बंदे का सहारा लेने पर मजबूर हो जाए। और कुछ ऐसे होते हैं कि जवानी में बूढ़े भी हो गए तब भी जवानी से जिए, और फिर जवानी से सारी जिंदगी रहे और उम्र दराज पाई। और हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो अभी 97 साल की उम्र में 97 ईयर ओल्ड फोत हुए हैं। 97 अभी, ये कुछ 1-1.5-2 माह हुए होंगे, 3 माह हो गए हैं शायद। गांव में रिश्तेदार हैं, 97 बरस की उम्र में, और आखिरी 1-2 माह बीमार हुए। सारी जिंदगी वो बंदा, वो बुजुर्ग जवानों की तरह रहा। हम यानी हम असल जो जवान थे, नौजवान थे असल, वो उन तक नहीं पहुंच सकते थे। ये होती है। तो जो बंदा चाहे कि उसके हालात ठीक हो जाएं, नमाज जोहर के वक़्त यानी पढ़ के नमाज 101 मरतबा सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तस्बीह पर पढ़ ले। तस्बीह नजर आ रही है, दानों वाली तस्बीह पर पढ़नी है आपने 101 मरतबा, और इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचाएं और बाकी तमाम मुसलमानों को बचाएं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यहाँ तक, यानी हम तक जितने अहले ईमान दुनिया से बच्चे बूढ़े जवान फौत हुए हैं, शोहदाए करबला, शोहदाए बदर और जितने भी सहाबा इकराम हैं उनको बचाएं। अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं बिलखुसूस, अगर दादा दादी वालदैन में से या कोई हमारे करीबी, उनको बचाएं नाम लेकर, आमीन। और फिर इसके सदके अपने रब से मांगे। और जुमरात के दिन ये रोज अमल करें, और जुमरात के दिन कुछ ना कुछ मीठा बांट दें बच्चों में। मैं आपको ये अमल बताते हुए फख्र से कहता हूं कि इंशाल्लाह कोई कमी भी होगी ना, धुल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।